له سبعة تنتظم فقدرة إرادة سم بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي البطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل لكل واجب فاحفظ لخمس من واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه ختم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم سلو عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورير ونتذا أربعة من كتب تمثيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم هو أمينة الزرية أرضعنه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بزين ذا يلقب هو إبراهيم
سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما صفة لهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقرس يدرى وبعد إسراء عروج لسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرار وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج سرق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المسلوق والحمد لله لا سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها والأبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غور جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضيلة حضر سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام وصحابته وقرابه لرسول الله أجمعين من أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين من أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا وسيد الشيخ محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رسول الشيخ المدني وإلى رسول الشيخ حسن بن جرير وإلى رسول الشيخ محمد ولي بني وإلى رسول الشيخ عبد القادر المندلي وإلى رسول الشيخ أبو سامين وإلى رسول الشيخ محمد الكماكي وإلى رسول الشيخ أبي زمزم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخكم أن الله الكريم الرحمن يتغشاه بالرحمة والمغفرة
wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihim fid din wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Qala hilaqud dzikri aw majalisul ilmi. Wa qala aidan amma annakum law aksartum min zikri hazimil lazat ya'ni al-maut la syaghaltum amma ara minkum fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi fayaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul azab, ana baitud dud, atau kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur. Terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini, di sore yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di masjid yang diberkahi Allah Ta'ala ini, kita dapat berkumpul, bersilaturahim, melaksanakan amaliyah rutinan kita, yaitu yasinan sebulan sekali setiap tanggal 10 di awal bulan, yaitu kita kumpulkan di yasinan komplek ini. Yang ada yang hari Ahad, ada yang hari Jumat, ada yang sore hari Jumat. Semuanya kita gabungkan di setiap tanggal 10 di awal bulan untuk merakatkan tali silaturahim kita, untuk mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyumiddah lahu fi umrihi wa yusa'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umurnya, murah rezekinya, hendaklah dia itu selalu bersilaturahim. Dalam minggu, hari Ahad, hari Jumat, ada yang burdahan, ada yang maulidan, ada yang baca yasin, salat kamil dan sebagainya. Itu masing-masing tempat, maka sebulan sekali kita rakatkan di Masjid Babur Rahmah ini untuk mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulan kita ini selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita, hajat orang tua kita, hajat keberdataan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kita berkumpul bersilaturahim ini, Allah panjangkan umur kita, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita jadi yang saleh salehah, husnul khatimah, barataan, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membaca Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki, beliau adalah salah seorang ulama besar di Makkatul Mukarramah. Beliau dapat abda'u bis ini, Aqidatul Awam ini, lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Jumat
Di bulan Rajab rasanya sidin bermimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra manzumat tauhid." Baca olehmu susunan syair tauhid. Jadi Jasidin, syair apa yang ku baca? Nabi belum melajari. Waktu beliau bermimpi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, beliau dikelilingi oleh para sahabat. Lengkap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain bakuliling di hadapan Rasulullah. Jadi jangan Nabi Iqra manzumat tauhid. Baca olehmu syair susunan tauhid. Karena di dalam Abda Ubis itu lengkap daripada keyakinan yang wajib kita imani, sifat 20 di situ. Nama nabi-nabi, nama anak nabi, nama kitab-kitab yang diturunkan Allah lawan nabi-nabi, manakib bini-bini nabi, lengkap di dalam Aqidatul Awam tadi. Lalu ujar sahabat, dengarakan apa jar nabi itu. Lalu Nabi membaca, Abda'u bismillahi warrahmani. Jadi para sahabat membaca amin. Wa birrahimi daimil ihsani. Amin. Diiringi oleh si tunggal baitan. Alhamdulillahil qadimil awali. Amin. Jadi diiringi oleh Sayyid Ahmad Marzuki nang menulis syair Aqidatul Awam. Bah itu dah terbangun sidin sakalinya hafal langsung nang Aqidatul Awam nang kita baca Abda Ubis tadi deh, hafal semuanya. Beberapa bulan kemudian, rasanya bulan Rajab, bulan Zulhijjah, beberapa bulan kemudian bermimpi pulang lawan Nabi. Coba pang jangan Nabi baca nang apa nang di hatimu nang sudah ikam baca. Lalu disidin baca di hadapan Rasulullah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Sampai habis. Lalu Nabi kita mendoakan. Siapa nang hafal ya Nabi kita? Siapa nang hafal syair tauhid nang ikam baca itu, dakhalal jannah, masuk surga. Wanalal maksuda, dan tercapai kehendak ikam. Dan Allah akan memberikan taufik kepada orang yang membaca itu ya Nabi kita. Barakallahu laka wa jami'al muslimin. Allah memberkahi engkau dan Allah memberkahi semua orang-orang beriman ya Nabi kita. Maka ujar ulama, di antara amaliyah nang syair nang dianjurakan, diamalakan, dibaca, yaitu syair tauhid ya nang Aqidatul Awam. Karena ujar pengarangnya, waktu bermimpi lawan Nabi memadahkan. Imbah tuntung si membaca, siapa yang hafal itu jasidin, ujar bukan ujar nang Syekh Ahmad Marzuki, ujar Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Nah jadi itu harapan kita, mudah-mudahan masuk surga barataannya lah. Nah cuma ya tadi sembahyang jangan tertinggal. Amalkan ini wara membaca Abda Ubis, sembahyang ada yang lah. Pokoknya tertinggal kuncinya ngarannya. Kunci nang aslinya tuh ya sembahyang. Nah cuma supaya mempercepat langkah kita, supaya makin laju ke dalam surga itu, nah kita rutinakan ya sebulan sekali membaca Aqidatul Awam, yang mana beliau dapatkan langsung daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya tadi maksud tujuan kita barataan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita sedikit membaca buku yang ada di hadapan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu arba'un. Mautul ulama, wa mautul agniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Pamautul ulama'i sulmatun fid din, wa mautul agniya'i hasratun, wa mautul fuqara'i rahatun, wa mautul umara'i fitnatun.
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati itu 4 macam, yaitu matinya ulama, dan matinya orang kaya, dan matinya orang fakir, dan matinya umara atau pemerintah atau presiden atau gubernur. Umara, jadi orang mati itu jadi Nabi 4. Pertama ulama, yang kedua orang sugih, yang ketiga orang fakir, yang keempat umara atau pejabat. Lalu pernah disampaikan Nabi nih akibat-akibat kejadian-kejadian sesudah nang ba-4 nih meninggal nih, ada kejadian-kejadian. Maka matinya ulama, ujar Nabi, adalah lobang pada agama. Pamautul ulama isulmatun fiddin. Matinya agama, matinya ulama, matinya aulia, matinya tuan guru, itu ujar Nabi kita sulmatun fiddin, lobang pada agama. Jadi agama kita bolong. Agama kita ini sempurna mulai di zaman Nabi tuh ya, kalau sempurna sudah. Nah, lalu nang menyempurnakan ini Rasulullah, para sahabat, para wali-wali, bubuhan ulama-ulama, buhan habib-habib nang berjuang kayak apa agama ini selalu sempurna. Kadada bolong lo lalu. Di situ dikerjakan sembahyang berjamaah, di situ silaturahim ada, di situ orang bermaulidan ada, di situ silaturahimnya terjaga. Ini yang dijaga oleh ulama. Jangan sampai agama ini bolong, kecolongan. Maka ujar Nabi, bila mati tuan guru, bila mati ulama, agama itu berlubang sudah. Tak berlubang. Maka lubangnya ini nih kadada menutup lagi sudah. Lubangnya nih kada kawan yang tutupannya tuh kada ada lagi. Coba kita lihat itu akhir-akhir kita nih hidup di akhir zaman sudah. Adakah nang mengganti nang kayak guru sekumpul? Ada lagi. Adakah nang mengganti nang kayak guru bahit? Guru bahit ya. Mudah-mudahan panjang umur sih. Dan guru zuhdi maksudnya. Ada guru zuhdi. Kan padahal banyak ya nang alim, tapi nang kayak sidin tuh adalah ada lagi sudah. Ada penggantinya kada kayak sidin juga di situ. Ya kan? Nah, apalagi tuh di kandangan Guru Ridwan, ya Allah, nama majelis mulai besar. Dak meninggal sidin. Ada lagi nama mengganti itu sudah. Anak sidin pun kada kayak sidin juga. Nah, itu lobangarnya kada ada pengganti lagi sudah. Mbak almarhum guru kita meninggal dunia, guru sombong meninggal, sunyi metapura sudah. Kada lagi nang kayak dahulu bila bulik, hari Minggu tuh bila tuntung pengajian, sore itu di mana-mana masjid, guntung payung, guntung manggis, berimop, semuanya hibak. Sampai ke langgar tuh hibak masjid maghrib tuh, pol berataan. Semuanya orang berjamaah. Wah ini sudah, kada ada lagi sudah. Nah, itu ngarannya lobang. Pasti agama tuh ada kurang. Bila ulama nih meninggal, itu ujar Nabi kita, la mautu qabilatin khairun min mauti alimin. Matinya satu kampung orang itu lebih baik daripada matinya orang alim. Kalau orang sekampungan mati misalnya, lawan orang alim meninggal, bagus sekampungan ini jar Nabi. Kenapa ya? Karena ini belum tentu mengganti sekampungan tak awal lagi sudah. Sunyi itu bang sudah. Nah itu. Nah, makanya ya luar biasa itulah kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama guru-guru kita barataan panjang umur sehat walafiat supaya agama kita ini tetap jalan. Bahkan ada tuan guru tuh pian aman sudah, nyaman kampung tuh nyaman, bunyi-bunyi agama rame orang bebacaan, ya kan, orang azan khatibnya ada, nyaman tuh bang sudah. Mun kita tuh lebih diam ada ulamanya, ada tuan gurunya itu, udah mati di situ hidup situ kita. Tapi bilangnya kada ada orang alimnya, kada ada nang nih tuan guru aulia Allah Ta'ala nang menyampaikan agama nih. Di situ kena pacangan ada maksiat. Situ kena pacangan ada membangun karaoke. Situ orang menyambung hayam. Situ orang kena menjablay. Situ orang kada ada tukang padahi.
Tapi bila ada yang memadahi, nah minimal orang takutan. Jangan situ, tuh ada guru situ tahulah, ada masjid. Bersupan kita, nah demawainya. Pun ada juga, talalu ngarannya. Nah, jadi bila ulama ini mati, Nabi agama balobang lain, kurang sudah. Dan makanya kita ulama-ulama guru-guru, nah artinya jangan sampai apa ya, ulama ini habis. Maksudnya apa ya? Bila mati ada gantiannya, pulang ada gantiannya. Sekolahkan anak kita kayak apa supaya nih jadi orang-orang nang pendukungnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Jadi mulai COVID semalam tuh ya Allah, mulai nang corona sama tuh bilang tuan guru banyak matian, bilang di mana-mana. Beratus ada selama 2 tahun tuh lebih. Nang gana-ganalnya pulang, nah harap-harapnya pulang. Nang matian ya, nang diambil Allah Ta'ala nih. Lalu kita orang wahini, ya tadi, kita tinggal nang sisa-sisanya aja lagi. Karena meninggalnya ulama itu ya Nabi agama berlobang. Kalau masalah apa dagangan rame, dunia rame aja, tapi agama kada rame lagi sudah, belain sudah. Kada tuan walinya lagi sudah, kada ada nang memadahinya lagi sudah. Dan makanya John tampul ada tuan guru, kadang-kadang kalau di masjid kita nih banyak pengajian. Guru Bang Jamilan, tahu ya kalau mulai bahari sidin tuh di mana-mana ceramah. Kita bawa ke sini, kita bawa sebulan setengah bulan sekali. Nah, orang tua menasihati, bapian mau sudah kada ada guru lagi Hawaii itu aja sudah, dirame lagi. Kan bila subuh Sabtu ada dari Mentapura, tuan guru Yunus, Habib pulang di sini ada tuh di majelis Parak situ ada tiap malam Sabtu. Ya pian datangi. Raminya orang nuntut ilmu nah. Ya kan? Jangan kita kuler raminya aja udah kami. Pian sualah turun lah. Disuapang lagi. Empat yasinan lah. Kadeja. Nah, mana lagi kita cari kebaikan kita nih di mana lagi? Amun kita panjang umur kita menamui karena guru tuh habis. Ulama habisan. Nah, tahu kita sudah tuh tahu tuh. Kayak apa membimbing kita kainannya nih mun kada ada ulama-ulama lagi tuh. Nanya tampul ada guru, tampul ada apa nih yang membuka pengajian, macam-macam. Kita berusaha maramiakan. Ya minimal kita tuh ya 4 yasinan, karena yasinan kita itu ada gurunya. Ada guru nang babacaan, mun bahari-bahari itulah orang tuntong bayaran makanan, belikan. Belum ada tulang nang memimpin yasinannya. Dahulu lagi belum ada guru-guruan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Itu kan pimpinannya tuh salah-salah baca, ada guru. Siratal, ya itu Bang sudah. Jadi munjaka dibuka mic buka aja bersupan bacaan. Wah, imbah kita belajar, ada membimbingkan, bacaan bagus sudah. Kan bersupan lagi sudah. Kalau kita nang membaca arwahan misalnya mahaul, nang membacanya nang ini salah-salah yasinnya, ada jadi kada sampai kiriman gina. Wah ini kada, alhamdulillah ada nama memimpinakan, bacaannya bagus. Banyak orangnya pulang membacakan di jaka yasinan tuh kada surangan nang membaca badatan memingkuti yasin. Mundur dulu mingkuti yasinnya cuma terbalik nah. Turjaon ya makan 2 piring ya Allah dahulu kan wah ini kada lagi sudah alhamdulillah bersyukur kita bersyukur bepala bersalamatan tuh bepala kalau bepala lah kada rugi bacaannya banyak yasinnya ada tabaraknya ada salur kamilahnya ada tambah pulang wah ini nah ya Nabi salawatnya ada juga kan panjang bacaannya. Jadi kada rugi bemakanan tuh. Ya kenapa yuk dibacakan salawat, dibacakan Quran, dibacakan tahlil macam-macam. Ada nama mimpin. Nah, jadi itu keuntungan kita luar biasa tuh nah. Luar biasa ada. Bila sudah ada ulama, bolong agama sudah. Wa mautul aghniyai hasratun janabi dan matinya orang kaya itu adalah hasratun.
karugian. Mun sudah matian nang sugih-sugihnya nih, nang sugih dermawan bang nila, nang menyumbang kalanggar ka masjid ka yasin ka ini nyaman bah, meninggal jasidin tuh, dirami lagi sudah, jadi lagi sudah, anaknya belum tentu kayak mama abahnya, ya lah, nanti kita doakan mudah-mudahan orang-orang nang sugih-sugih nang dermawan nang bujur-bujur kita untuk agama nila. Dan sehat panjang umur berataan ya Allah. Bah. Kenapa ya? Karena orang sugih ini inya lawan duitnya. Nah, langgar masjid, saulah TK, yasinan, ininya berataan selesai. Meninggal kena nang sugih tadi nih. Nah, ada lagi jar arwah si anu jar dulu si din jana nang beri sapi jar. Dulu si din jana nang menyumbang ini. Dulu si Dinjar, nah dulu ini menyesal lagi diaman lagi sudah. Namun nang kayak kita nang kata ibadah duit nang ini ya, kenapa makanannya nih maulitan kita nih, kerupuk kan cukup aja, kerupuk lawan bakwan sebuting sama orang ya, kada nambah duitnya lagi. Tapi kalau nya ada nambah duit, dah jangan maulid nabi kan enggih anu gua guru anu, dah aku disidin kena. Sapi, aku ayam na berataan, makan ayam juga ya Allah. Bukannya nang makanannya dicari itu kada penting itunya, cuma maksudnya maramayakan tuh nah. Orang nang berbuat maksiat tuh ramihainya 27 hari 7 malam baik acaraan nang kada baik. Tapi ketika kita nang agama, acara keagamaan, acara menggembirakan nih lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada lalu turunan kayak ada berduit berataan misalnya, nah itu ada lagi sudah guruan yang berduit ampihan matian sudah aja. Nah itu jadi kita, tapi ya tadi orang sugih nang darmawan, nang membantu nang untuk agama. Ini munnya mati berataan orang merasa rugi. Ada lagi sudah diganang orang, insya Allah kita diganang orang aja. Nah, tapi unang pamalar tadi hulu sudah. Meninggal si anu aja, alhamdulillah. Ada yang aku kada dapat manfaat juga aja, nah kada danang kayak itu kita. Karugian, ya bang kita di kampung-kampungan bahar itulah, nang masih banyak nang hebat-hebatnya, nang sugi-sugi, nang murahan, nih rami orang, bah sudah kakanakannya nang betinggalan, ada rami lagi sudah, ada lagi sudah, nah, nang hakun manduiti, nang hakun mahiyau guru. Nah akun mahyabuhan maulid kada ada lagi sudah, ada rami lagi kampung sudah, banang berduitnya kada ada lagi. Nah ini jar Nabi, bila orang sugih, bila inya meninggal dunia, orang merasa karugian beratan. Karugian tuh bukan nanu kada artinya kada lagi nang kayak dahulu sudah. Wa mautul fuqara'i dan matinya orang fakir rahatun. Nah parahatun tuh istirahat, kesenangan bagi mereka. Orang fakirnya lagi hidup sakit, ya kalau hajatnya kada banyak kada kabul, kemudian pulang orang nyaman seorang kada, nah toh ya hendak juga nang kayak orang. Lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ampihnya fakir sudah. Sugihnya sudah di sana. Kenapa ya? Karena banyak doa-doanya, harapan-harapannya, kenikmatan dunia yang inya kehendaki ditahan oleh Allah Ta'ala. Imbah meninggal dunia, tuh ya Tuhan, nah digugurakan badataan. Tuh dua ikam semalam, tuh ikam berdua hendak nukar mobil, tuh hendak ke rumah, tuh ini. Nah, jadi orang fakir, untungnya aku fakir semalam. Di waktu inya di dalam dunia merasa karugian, merasa kalah daripada nang lain, merasa aku nih ya Allah sudah napa-napa sembahyang sudah jua, baca waqiah sudah jua, bersedekah sudah jua, ada aja hutang, ada aja nang kada bayari. Nah itu fakir ngarannya. Meninggal dunia ampih rahah aja Nabi kita. Rahah itu jadi istirahatnya daripada kepakirannya. Istirahatnya itu artinya ampih fakir sudah. Tapi di sana inya orang di sana kina dikubur inya, ditampayakan Tuhan, doa-doanya nang tatunda. Sedangkan Tuhan berdoa memandangkan dalam Quran apa ya? Ud'uni astajib
lakum. Berdoa olehmu pasti kukabulakan. Tapi guru ulunnya berdoa kada kabul lagi ya. Nah, berarti doa kita ditahan. Ditahan. Bukan kada dikabulakan tapi kaina. Sebab ya Tuhan dalam hadis Allah tuh tahu kemaslahatan kita tuh tahu. Ini kalau dikabulakan doa bisa kada kelanggar lagi sudah. Ini munnya nang dikabulakannya sugih bisa kada sayang lagi lawan kekanakannya sudah. Bisa kada lagi sudah sayang lawan ini. Jadi istilahnya kekurangan kita tuh nah supaya jangan terjadi. Jadi Allah tahan doa kita, Allah tunda doa kita, tapi imbah sudah kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun brak digugurakan. Ketawa aja lagi sudah. Nah itu jadi orang nang fakir ya kan banyak nang kada kabul hajatnya. Kehidupannya kada kaya orang itu sabar. Nah, tapi sabar pang orang pakir nang sabar amun sudah pakir kada sembahyang pulang. Batu pulang napa ngarannya lawan orang kampung bermusuh pulang. Lawan guru dibuangnya sandal guru pulang. Itu ngarannya pakir dunia akhirat. Dah kita jangan kayak itu, kita marah pakir dalam dunia nih. Yang penting jangan sampai kita pakir di akhirat. Nah, itu. Amun orang sugih inya bisa menggunakan duitnya, menggunakan hartanya, nah disumbangakannya gesan ini kita warai kada tahu. Hanya oke, ada kita wakafnya cil, timbai duitnya aja, mencari duit pacah kalau mana 2000-an tadi oleh aja, paget pulang nolnya hilang sebiji, nah ya, mudahan naik haji 7 kali aja, ada memendai 7 kali haji 2000 aja. Cuma orang nih kayak itu bang sudah. Amun orang sugihnya kada berpikir nang kayak itunya. Nah timbanya. Jadi jangan anak harga 100 kemapian timbay tadi. 100 tuh aja an hilang nang kayak behira inya. Kayak kita behira tetap ada lah suah pian. Orang ikhlas tuh nang kayak itu. Nang kayak orang behira suah kapian imbah behira berkisah. Wah benar-benar tahiko tadi ya. Benar aku tadi jangan nyaman benar no nyana anu pah kada danang kayak itu. Jadi jakanya kita tuh le bersedekah menyumbang tuh nang kayak itu. Jadi ikhlas bujur. Nah cuma ya tentu pang iblis nang ininya tahu penyakit kita nih. Kita nih amun kada berkisah atau kada remi. Paling kada duitnya tuh dipoto dahulu nah. Foto dahulu tang ya. Ini gesan anu. Nah ya itu pang tadi. Minimal bakurang kada 100% lagi sudah. Nah itu jadi istilahnya ujar ulama sembahyang itu napa ngarannya angka 1, nomor 1 sembahyang, nomor 2 puasa, nomor 3 bersedekah berzakat. Ini nomor-nomor ini Jasiden apa namanya nih bila inya kada ikhlas kada ada nolnya. Nah, jaka 1 tambah nolnya ya kan jadi nang anu ikhlas nang itu Jasiden nolnya nih nah membanyakin nilai. Jadi bila kita ikhlas sudah tambah, kalau inya kada ikhlas sedikit aja. Nah jadi orang sugihnya bisa inya di dunia dihamburnya disumbangakannya, di akhirat bertambah pahalanya. Nah ini ngarannya ujar ulama sugih dunia sugih akhirat. Nah itu mudah-mudahan kita berataan sugi dunia sugi akhirat ya Allah, karena Nabi memadahkan, Tuhan memadahkan kita disuruh berdoa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Disuruh di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah dan masuk surga pulang. Nah itu. Wa mautul umarai dan matinya umara fitnatun. Matinya pemerintah, kerajaan, meninggalnya raja, presiden kah, gubernur kah, menteri kah, itu adalah fitnah dan perkelahian ya Nabi. Bah sudah meninggal, belum meninggal lagi, siap sudah orang sudah. Jadi terjadi huru hara. Mun presiden biasanya meninggal, menteri meninggal, gubernur, ini orang berebut di bawah, jadi fitnah. Nah, makanya kadang-kadang imbah sudah meninggal langsung ganti wakil. Jangan sampai diam. Karena ini jadi peperangan, berebut. Aku hendak jadi presiden, aku hendak jadi raja, aku hendak jadi ini. Nah, makanya kita di Indonesia ini presiden berwakil.
meninggal langsung naik. Supaya jangan sampai kekosongan pemerintahan. Tapi kalau kita bentuknya kerajaan, yalah kerajaan tuh, meninggal raja nih anaknya banyak, belum lagi bini ini meninggal jadi berabutam sudah, kerusuhan di mana-mana. Ada kita bentuk pemerintahan kita republik yang lah meninggal ini langsung wakil tuh mau kada mau tuh kayak itu. Meninggal Gus Dur naik Megawati, ya Allah, udah kayak itu walaupun binian karena memang itu kegantiannya supaya jangan terjadi fitnah. Jangan terjadi fitnah tuh kerusuhan, perkelahian. Nah, apa ya terjadi tuh ya? Itu berebut hendak jadi partai ini hendak, ini hendak. Nah, jadi itu ujian Nabi. Yang paling bahaya tadi apa ya? Meninggal ulama. Kemudian ketahuilah oleh kalian bahwasanya sakaratul maut itu terlebih sakit daripada segala kesakitan, tetapi tiada merasa kesakitan mati itu melainkan orang yang merasa akan mati. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Hasan radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara al-maut wa alamahu wa qala huwa qadru 300 darbatin bisayf. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebut akan mati dan sakitnya. Nabi pernah mengisahkan kisah mati dan sakitnya mati. Lalu jar Nabi bahwa sakitnya mati itu sekedar 300 kali tebasan pedang. Orang tuh lamun ditebas lawan pedang misalnya, tapi mati langsung sekali, dia mati kada apa-apa. Ini 300 kali orangnya hidup. Nah ditebas terus dimutilasi orang tunggal dikitan, talinga diribit, talinga pacung, ya sebelahnya hidung pulang, bibir pulang, tangan pulang tunggal butingan, ditatak kurang kayak apa sakitnya mati kayak itu tuh lebih daripada itu jenabi. Anu guru aja ulun semalam tuh menghadapi meninggal nyaman benar sih dinjar. Nyaman ada nang kayak itulah ya, ada ya nyaman. Nyaman itu ujar ulama bukan kada sakit, tapi sakitnya itu kada dirasakan. Tepalo, nitikan banyu mata, misalnya nang meninggal, apalagi nang la ilaha illallah mati misalnya, nyamannya aja. Memang dasarnya nyaman dilihat, tapi sakit kada sidin ya. Sakit juga, cuma ujar ulama sakitnya tuh kada dirasakan. Seandainya dirasakan sakitnya mati itu, kita tuh lah dicabut roh oleh malaikat nih. Terasa sakitnya, seandainya kada malaikat nang menindihi awak kita nih, sampai ke langit terbang, saking sakitnya, terbang sudah saking sakitnya, tapi malaikat mengikuti awaknya, sehingga kita kada bergerak lagi sudah. Jadi pernah ulama ditanya, maka orang yang beriman tuh kada sakit matinya. Maka ada nangarannya maka matinya itu pasti sakit. Kayak apa tuh jar? Nah lalu ujar seorang ulama menjawabkan, mengisahkan sebagaimana kisah Siti Zulaiha. Kisah Siti Zulaiha lawan Nabi Yusuf nih ya kalau Siti Zulaiha nih kan sarumah lawan Nabi Yusuf. Saking bungasnya Nabi Yusuf nih, lalu yang ngaran nafsu binian taguda lawan Nabi Yusuf. Untung Nabi Yusuf buka rabit baju sidin di belakang sini. Lalu tersebar kisah, jurang Siti Zulaiha hendak lawan Nabi Yusuf. Kayak apa garang Yusuf tuh, padahal lakinya Siti Zulaiha ini gagah juga orangnya, tampan juga, tapi gagah tapi lebih tampan Nabi Yusuf lagi. Disambati orang sama siran, sama sir sakota masiran Siti Zulaiha disambati, bari supannya Zulaiha, mapang lah hendak lawan kakanakan, apa ini macam-macam. Dia Siti Zulaiha, kena nang berataan lah undang ke rumah. Kita bertamu, ikam kada tahu lawan Nabi Yusuf tuh. Coba ikam melihat juga ujar Siti Zulaiha, ikam bisa hendak juga lawan Nabi Yusuf tuh. Ayo mananya, coba kami panggil kena ke rumah pian, undang kena. Pian yang diundang tuh.
Dalam Quran nila diundang buan bibinian-bibinian Mesir, kemudian pulang disiapakan pisau lawan buah. Janganlah disiapakan pisau lawan buah. Wah, ayo silakan apal buah semangka makannya. Mananya jar buahnya? Mana Yusufnya? Nasawat situ tanang hendak pada lawan hendak macam-macam nih kayak apa gerang. Udah rahat asik dimancukan barataan sudah pisau di tangan masing-masing. Mananya? Jadi situ ya. Yusuf keluar dulu satu umat. Nah, keluar Nabi Yusuf nih pada kamar melihati pembantu Pak Anon bubuhan binian-binian nih. Imbah Nabi Yusuf keluar pada kamar tanganga barataan. Nah kadingat lagi nih taliwati manatak apal manatak mangga nih nah, taliwati sudah mangganya putus sampai jari-jari mereka berdarahan. Siti Zulaiha melihat ini malaikat jarbuhan bidadari jarbuhan bini malaikat ngarnina. Yusuf masuk. Mbah masuk. Apa nih? Nah, Siti Zulaiha kadingat lagi tatatak tangan kada marasa melihat Nabi Yusuf. Aku ujar Siti Zulaiha saban hari, saban bulan, setahunan, beberapa tahun aku tak kumpul. Wajar aja aku hendak lawan inya. Ikam hanya sekali melihat. Sudah tatatak tangan sudah. Duh sakitnya aja. Nah tadi kada merasa. Ketika inya manatak buah mangga, manatak buah apal, segala limau macam-macam tuh. Tatatak sudah berdarahan. Sakit kada? Sakit. Tapi kada merasa. Kenapa kada merasa? Melihat kabungasan Nabi Yusuf. Nangka itu juga ujar ulama. Bila orang nang beriman nilah, orang nang taat lawan Allah Subhanahu wa taala, sakit juga. Cuma melihat lawan surga. Melihat inya lawan pahala-pahala gawiannya nih di dalam dunia, upahnya tuh ditampayakan Tuhan. Tuh, oh ya Tuhan ampun ikam juga. Nah, sakit tak nama malaikat tarik, tapi kada merasa. Imbah sudah roh keluar. Badataan tutup pintu langit, ditutup pintu tirai surga tadi. Lalu roh jar Nabi bersuara, hei orang nang memandi, jangan banyu dingin, jangan banyu panas, aku sakit lagi. Nah itu kenapa ya? Tapi tadi waktu ditarik tuh kesakitan lah, ada merasa karena melihat surga di hadapannya, melihat asik Masya Allah. Nah jadi kayak itu sakit aja buktinya imbah sudah tertutup pintu surga hanyar merasa sakit. Nah kayak itu juga Nabi Yusuf tadi itu imbah Nabi Yusufnya masuk ke dalam kamar, aduh nah pagat tangan sudah tadi kada merasa aja Siti Zulaiha kada merasa ulun tuh nah bunga sebanar orangnya jar rabah makan daraan tak lihat ada orang lalu misalnya gigi pacul kada merasa imbah dia bakal rumah sakit hanya sadar. Nah kayak itu ya kalau banyak orang kayak itu di mana nih tadi kada merasa. Nah kayak itu tuh sakaratul maut itu ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sakit alahan pada ditebas dengan tebasan 300 pedang. Dan kita ini mati beriman barataan dan kita dicabut roh nyaman barataannya kan dengan barakah amalan-amalan dengan berkah kita maasi lawan Allah Subhanahu wa taala. Ridho napanang diberi Tuhan, penyabaran kita supaya kita ketika kita meninggal dunia itu ridho lawan Allah taala juga. Al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ujar Nabi bahwa kubur itu satu kebun daripada beberapa kebun surga dan satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi kubur kita itu dua macam. Bisa jadi kebun surga, bisa jadi lubang api neraka. Sama barataan nang sugih ka nang miskin ka petani ka raja ka siapa ka. Sama orang mau ukur mayatnya tuh pakai tali, kadang-kadang pakai tali Jepang. Lebih orang sedikit. Paling sekilan dilebihi di kepala, sekilan dilebihi di betis, bisa menjerat saja. Kuburnya lebih sedikit supaya kau membuat.
Jarang ada nang kaya nang sajadah nih genaknya kan jarang. Pas-pasan ngalih membuat itu pang sudah kita pada tak naik itu. Nah, cuma amun kita ini baik maasi lawan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang disuruh Allah taala, maksiatnya kita bawa bertaubat, maksiatnya bila macam-macam tagawi istighfar, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kada tabawa dosa sampai ke mati, imbah dikuburakan tertutup, kada ada lagi cahaya ujar ulama, kada ada cahaya lagi sudah kan dibuat di orang. Kadang-kadang tulah orang nang membuat ke dalam kubur nih, jakanya tulah anu coba adab-adab juga tuh nang tukang nang jejak nih. Yang tukang jejak nih imbah diandaki orang apa ngarannya itu nang patinya tadi itu. Nah, kita melihat aja kita kasihannya, ada kawai kita tuh anu ya lah. Bagamat makanya pakai tikar. Nah biasanya kenapa juga jago rajin maka pakai tikar membuat tanah tuh ya, supaya jangan terlalu nyaring bunyinya. Bagamat Bismillahirrahmanirrahim Allah tebuk ya. Nyata kajut mati itu terkajut. Imbas sudah tertutup cahaya kada ada lagi sudah cahaya nih bumi rak tertutup langsung. Kira-kira kalau sudah itu tertutup dah itu pinanya kita lihati tetap halus, tapi nang dirasakan oleh orang mati itu kada lagi sudah bisa begenal, bisa bahalus. Imbah kita tertutup pada taan baca yasin apa ngarannya tuh turjaun ya jongnya aja lagi ya iza rada saya qulun fayakun fasulabin turjaun ya. Nah, lalu nang puang talakin baca marrabbuka ya itu roh dihidupakan. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar roh dihidupakan. Roh ini mah iringi masuk ke dalam awak kita. Lalu takajud, wah aku ini mati sekalinya. Sudah marrabbuka wa man nabiyuka itu malah jari, makanya jar Nabi itu utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya ada orang menalakin tuh masih mengaji lagi. Masih mengaji lagi. Nah, imbah sudah itu bulikan orang. Mundasarnya baik, beluas. Siapa luasnya? Siapa mandangan mata memandang. Siapa pandangan kita sampai ke ujung, beluas. Sampai ada ulama dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan bila sudah inya ini menjadi kabun surga, inya kada merasa mati lagi sudah, karena nyaman di situ. Sampai kawa berziarah-ziarahan kepada orang nang meninggal. Nah si Ano semalam mana yul arwah si Ano kawa betamuan, itu dalam kitab disebutkan kayak itu. Asal orang ini ahli surga, nya kawa berziarah-ziarah nang mati-mati. Kayak apa Ano? Kemana meninggal kah? Inggih. Kayak apa adingku di sana bagus saja lah. Alhamdulillah anak pian ada aja. Oh alhamdulillah jenang mati nang tadi hulu. Kawainya betamuan asal ahli surga. Tapi kalau inya ahli neraka, innalillah sudah. Imbah sudah orang bulikan, nah, langsung kubur nang halus tadi tuh barapat sampai tatamu kita nih pang krak habis. Bukannya pulang, aduh kapitnya pulang sampai hari kiamat. Kada diberi izin untuk ziarah manziarahi itu kada ada. Nah itu jadi makanya kita nih hidup ini kayak ini pang sudah hidup kita ini satu mata aja. Apalagi nang sudah ada pina nang buka-buka mahungal sudah tuh tanda-tanda sudah. Pina hidung pina bebenyuan terus misalnya kada ampe-ampe paracetamol ditagok ya Allah ampe pula. Ada beisi peliharaan sudah. Komplikasi ada sudah, gula darah ada sudah, apalagi jantung ada sudah. Macam-macam naik, kolesterol sudah tinggi, itu ingat nih tuh jangan tapi tertawa lagi sudah. ini imbah mati ini apa kisahnya? Nah, itu makanya ya tadi kita cari amalan ujar guru itulah. Kalau sudah kita tuhaan tuh 3 aja lagi yang dikuati itu. Pertama zikir, yang kedua istighfar, yang ketiga salawat. Zikir, la ilaha illallah, jadi harian tuh la ilaha illallah, itu jadi baca lagi. Yang kedua
istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau dosa istighfar terhapus. Salawat supaya ketika kita meninggal dunia Rasulullah nang membimbing, Nabi nang datang. Nah itu lama bila orang nih banyak membaca salawat, Nabi nang datang. Nabi nang menjawabkan sampai ke kubur, Nabi itu datang. Buktinya apa ya? Di dalam orang manalakin tuh ada ma taqulu fi rajulin, apa yang engkau kata, ini laki-laki. Ini laki-laki, siapa itu? Itu Rasulullah. Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayinati wa taba'na bi risalatih. Kan ada bacanya orang menalakin tuh anu pengarannya tuh. Ada kalimat apa ya? Nah. Jadi orang menalakin itu ada bacaannya. Fa iza qila laka ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fi fil khalqi ajma'in. Apa yang engkau kata? Apa yang engkau kata terhadap ini seorang laki-laki yang diutus kepada engkau dan seluruh makhluk? Siapa inyaneja? Ditakuni oleh munkar nakir kita tuh dalam kubur. Ujar munkar nakir, ini siapa nang di hadapanmu nih? Nang diutus laki-laki ini seluruh lawan makhluk bahari. Lalu jangan kita menjawab, faqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayinati mir rabbi fataba'na wa amanna wa sadaqna bi risalatih. Dia adalah Nabi Muhammad yang datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan daripada Tuhannya. Kami ikuti dia, kami benarkan dia. Nah, habis itu Nabi bulik. Oh iya aja Nabi. Iya ayah aku Nabi Muhammad. Nah sampai ke kubur Nabi itu mendatangi kita nih umatnya. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad badataan. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik hidayah selalu ada dalam hati kita sehingga kita selalu ketujuh berbuat amal, ketujuh berbuat baik dan berjauh daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sedikit bertahlil kepada seluruh keluarga kita yang mendahului kita, bapak ibu kita, paninian kita barataan meninginang berdahulu pada kita. Mudah-mudahan mereka dapat rahmat Allah taala, mudah-mudahan dosa mereka diampuni Allah taala, kubur mereka diluasi oleh Allah taala. Wabil khusus di sini almarhum Siti Aminah binti Waidi ila khadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما لا إله إلا الله وما صبحنا من كل اسم الله بحمده وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلناه من أنواع الخيرات في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نور الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولما أجمعين وعلى آل كل صحابتي وقرابتي لرسول الله أجمعين ومن أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين ومن أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والخصوصا صلوا من أنفقوا أموالهم إلى هذا المسجد وإلى روح سيدي أمين إلى أرجى من الأموات من زين ولا زين وزين ولا زكي لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم واجعل الجنة منازلهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. Insyaallah kita bulan Maulid, kita di sini tanggal 2 Oktober ya lah. Tanggal 2 Oktober karenanya hidup 6 hari bulan Maulid. Jadi kita bulan Maulid kita bisa jatuh Bu Agung atur-atur supaya apa namanya